नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी अधिकाऱ्यांसोबत वन महोत्सवाचा आढावा घेतला। जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये रोपे लावण्याच्या उद्देशाने बैठक। जिल्हाधिकारी म्हणतात की जमिनीचे मोजमाप आणि सीमा निश्चित करण्याचे सर्वेक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावतात। राज्यश्री शहा यांनी परवानधारक सर्वेक्षणाच्या परीक्षण कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। कृषी शास्त्रज्ञ म्हणतात की चांगल्या निचराच्या जमिनीमध्ये बियाणे पेरणे चांगले। पाऊस थांबताच शेतकऱ्यांनी घाई करू नये आणि कोरड्या जमिनीत पेरणी करू नये असा सल्ला। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आदिलाबादमध्ये दुचाकीसाठी सुधारित सायलेन्सर आहेत ते तपासले। विशेष मोहिमेद्वारे काढून टाकलेले सायलेन्सर आणि चिरडण्यासाठी पोलिसांनी रोड लोडचा वापर केला। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी अधिकाऱ्यांसोबत वन महोत्सवाचा आढावा घेतला। तेलंगणामध्ये हिरवळ आल्याची वाढण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार दरवर्षी वन महोत्सव नावाचा वृक्षारोपण कार्यक्रम हाती घेत आहे। या वर्षीच्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचीही अधिकाऱ्यांना भेट दिली। तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वन अधिकारी, इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये रोपे लावण्याच्या उद्देशाने पुढे जाण्यासाठी तयार केलेले PPTNची माहिती अधिकाऱ्यांनी मंत्री सुरेखा यांना दिली। MLC कविता पत्र प्रकरणामुळे तेलंगणामध्ये राजकीय गोंधळ निर्माण होत आहे। त्यांनी लिहिलेल्या पत्रातून BRS पक्षातील अंतर्गत मतभेद स्पष्टपणे उघड झालेले आहे, ज्यामुळे चोर कोण आहे आणि कुलीन कोण आहे हे उघड झालेले आहे, असे विरोधी पक्ष अनेक आरोपही करत आहे। तर या संदर्भामध्ये भाजप खासदार रघुनंदन राव यांनी पुन्हा एकदा कविताच्या पत्रावर खळबळजनक टिप्पणी केली। कविता म्हणाले की त्यांचा काँग्रेस पक्षात सामील होण्याचा विचार नाही, ते स्वतःला एक राजकीय शक्ती म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्नही करत आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली। जर पक्षात अंतर्गत मतभेद असतील तर वडील आणि मुलगी शांततेत बसून बोलू शकतात आणि मग माध्यमांशाची गरज का आहे, अशा कीटककारांना म्हटले की KTR या जिंकल्यावर सर्वांसाठी देव बनले, पण KCR एकाच पराभवाला समोरे गेल्यावर ते राक्षस बनले। 2 जून रोजी MLC कविता यांनी खळबळजनक भाष्यही केले। त्यात त्यांनी म्हटले आहे की त्या पक्ष सोडून BRSशी संबंध तोडून नवीन पक्ष स्थापन करत आहे। तर त्यांनी सांगितले की त्यांचे वडील KCR देखील त्यांना पूर्ण सहकार्य करतील। खासदार रघुनंदन राव यांनी भाकीत केले की कविता देखील YS शर्मिला यांच्या या जगनच्या स्मरणार्थ सुरुवातीच्या मोर्चाप्रमाणेच राज्यव्यापी मोर्चा काढतील, ज्यामुळे BRS पक्षाला त्रास होईल। పోస్ట్ ఆఫీస్ అవసరం ఉంటుందని చెప్పి సహకరించిన పోస్టల్ సూపరింటెండెంట్ సిఆర్ గారిని ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను। ఒరిజినల్ సర్పంచ్ గారు వీరు కాబట్టి ఎంపీ చేసినప్పుడు దేవుడు ఎందుకాయే, ఓడిపోయినాక అడ్డదారిలో తీసుకొచ్చి MLC చేస్తే దేవుడు ఎట్లాయే, దేవుని పక్కన దయ్యాలుంటే 12 ఏళ్ల నుంచి ఏం చేస్తున్నారు, రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ప్రజలు చీమలు పెట్టిన పుట్టలోకి పాములు వచ్చినట్టు 1200 మంది అమరులై తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చిన రాష్ట్ర ఫలితాలని ఒక కుటుంబం మాత్రమే అందుకున్నదని రాష్ట్ర ప్రజలు భావించి 10 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఒక మంచి గుణపాఠం చెప్పి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే మళ్ళీ ఇలా ఒకరి మీద ఒకరు కొట్లాడుకొని ఒకరి మీద ఒకరు తిట్టినట్టు చేసి నేను కొట్టినట్టు చేస్తాను, నువ్వు ఏడ్చినట్టు చేయని TRS వాళ్ళు ఇతర పార్టీలకు పోయేందుకు TRS పార్టీ ఖాళీ అయ్యేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న తరుణంలో నాతోటి కొట్లాడితే నా బిడ్డ దగ్గర కొనరి, నా కొడుకుతోటి కొట్లాడితే నా అల్లుని దగ్గర కొనరని వాళ్ళే అన్ని గ్రూపులు పెట్టుకొని చేస్తున్నట్టు ఇది ఒక నాటకంలా కనబడుతుంది తప్ప ఇంకొకటి ఏం లేదు। చెప్పాల్సి ఉండే నిన్నెవరో మధ్యవర్తులు వచ్చిరని ఇలా పేపర్లో చూసినాం। తండ్రికి బిడ్డకు మధ్యలో మధ్యవర్తులు ఎందుకు? నేరుగా మాట్లాడుకోవడానికి లైన్ ఫోన్ ఉంది, ఫామ్ హౌస్ ఉంది, బిడ్డ వస్తా అంటే నాయన రానిస్తాడు కూడా। ఇవన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని పక్కదారి పట్టించి
వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఎజెండా తోటి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఏదో జరుగుతుంది, వాళ్ళే లీడర్లు కావాలనుకొని తండ్రి కొడుకు అల్లుడు వీళ్ళెవరికి నచ్చకపోతే మళ్ళీ కూతురు దగ్గరకు పోయేందుకు ఇంకో కొత్త కుంపటి పెట్టాలన్నట్టు కనబడుతుంది. నాకు అవగాహన ఉన్న కాడికి, నాకు అర్థమవుతున్న కాడికి చెల్లె కవిత ఆల్రెడీ మెంటల్గా ఫిక్స్ అయినట్టున్నది. టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్ళి బయటికి పోదామని, సొంత ఎజెండా పెట్టుకుందామని, అక్క షర్మిలక్క చేసినట్టు పాదయాత్ర చేద్దామని, ఓ కొత్త పార్టీ పెట్టుకుందామని ఆమె డిసైడ్ అయినట్టు కనబడుతుంది. తేదీ ముహూర్తం కూడా నాకు అర్థమైన కాడికి బహుశా జూన్ 2వ తారీఖున కవితమ్మ కొత్త పార్టీ పెట్టవచ్చు. అంతకుమించి కొత్త కనబడేది ఏముంది? ఆడ కొట్లాట ఏముంది? తండ్రి కూతుర్లు, అన్న చెల్లెళ్ళు పక్క రాష్ట్రంలో ఏమైందో చూసినాం. ఈ రాష్ట్రంలో కూడా గదే అవుతుంది. కొద్ది రోజులు పార్టీ పెడతారు, నడుస్తారు, పాదయాత్ర అయిపోతుంది. ఆ రాష్ట్రంలో అక్క చెప్పింది కదా, పాదాల మీద నడిస్తే పాదయాత్ర అని. అట్లా ఈడ కూడా చెల్లె పాదయాత్ర చేస్తుంది, కొద్ది రోజులు కొత్త పార్టీ పెడుతుంది. సామాజిక తెలంగాణనో మహిళలకు అన్యాయం జరిగిందనో ఇప్పుడు చెల్లె कविता మాట్లాడితే బాధ అనిపిస్తుంది. मत्स्यपालन महामंडळाचे अध्यक्ष मेट्टू साई यांनी केटीआर यांना कडक इशारा दिला. केटीआर यांनी इशारा दिला की जर सीएम रेवंत रेड्डी यांनी बीआरएस बद्दल 10 मिनिटे विचार केला तर त्या पक्षात 4 लोकांशिवाय कोणीही राहणार नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांनी अजून काहीही विचार केले नाही, पण जर त्यांनी विचार केला असता तर ते त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त झाले असते. केटीआर त्यांना या शब्दावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि संयमाने बोलण्याचा इशाराही देण्यात आला. तेलंगणाच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल केटीआर अज्ञानी आहे आणि तेलंगणासाठी जुलमी राजाची भूमिका बजावत आहे, अशी टीका मेट्टू साई यांनी केली. ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 100 లోతుల గోతుల్లోకి మిమ్మల్ని పాతి పెట్టిన విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకండి. పొద్దున లవ్వంగానే ఆ భాష ముఖాలు పెట్టుకొని, ఆ పాస్ పనులు పెట్టుకొని, మైక్ ఉంది కదరా అని ఇల్లర మల్లరగా చిల్లర పల్లరగా మాట్లాడుతున్నారు. పొద్దున మీరు ముఖాలు కడుక్కోవడం ముందు ఆ భాష ముఖాలు పెట్టుకొని వస్తుంటే తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని చూడలేకపోతా ఉన్నారు. ముఖాలు కడుక్కోరు, మీడియా ముందుకు వచ్చేస్తారు, ఆ పాష పనులు పెట్టుకొని. పొద్దున్న లవంగానే ఒకటే, రేవంత్ రెడ్డి గారిని తిట్టాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ తిట్టాలి, మధ్యాహ్నం తిట్టాలి, సాయంత్రం తిట్టాలి. అరే చిల్లర నాయలారా, గత 10 ఏళ్ళు మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు రక్తాన్ని తాగిర్రా పెదవల్లారా? మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల రక్తాన్ని తాగిరు మీరు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజానికం మర్చిపోలేదు. గుర్తు చేసుకునే ప్రతి విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క అరాచకాలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన మోసాలు, మీ తండ్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేసినటువంటి అరాచకాలను ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేరు. డ్రగ్స్ తీసుకునే విషయంలో కూడా వైట్ ఛాలెంజ్ కి దూరమైనటువంటి కేటీఆర్ గారు మీరు కూడా మైక్ ముందు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అసలు సోయుడిని మాట్లాడుతున్నా మీరు? అసలు మతి ఉండి మాట్లాడుతున్నా మీరు? ఇంత చిల్లర మాట్లాడతారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి కానీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి కానీ మాట్లాడే నైతిక అర్హత బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎవ్వరికీ లేదు. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की जमिनीच्या सीमा मोजण्यात आणि ओळखण्यामध्ये सर्वेक्षकाची भूमिका ही खूप महत्त्वाची आहे. मंगळवारी जिल्हा मुख्यालयातील टीटीडीसी येथे परवानधारक सर्वेक्षणासाठी आयोजित परीक्षण कार्यक्रम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, जिल्हा सर्वेक्षण भूमी अभिलेख एडी राजेंद्र यांच्यासह सहभागी झाल्या. प्रशिक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या 155 लोकांना सर्वेक्षण साहित्यही वाटप करण्यात आले. सर्वेक्षण जमिनीचे मोजमाप घेऊन आणि मॉडेल तयार करून जमिनीचा योग्य वापर आणि नियोजन करण्यात मदत करतात. ते विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करतात आणि जमिनीचे स्थान, कोन आणि अंतर निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक उपकरणे वापरतात. त्यांनी सांगितले की सर्वेक्षण करण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि त्यांना जमिनीशी संबंधित प्रशिक्षणाच्या सर्व पैलूची माहिती असली पाहिजे. म्हणूनच त्यांना अनुभवी व्यावसायिकाकडून 50 दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे, असेही म्हटले आहे. तर सिद्धांतांसोबतच या क्षेत्रीय पातळीवर व्यावहारिक प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. different teams ఉంటాయి, 2 different batches ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. మరి మీరు కొద్దిగా వెబ్సైట్ అయితారు, లేదా ఏమైనా ఫంక్షన్ అయింది, నేను రాను అది అని అంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పాస్. సో అటెండ్
అంటే మొత్తం పూర్తిగా ఉండదు. అది పూర్తిగా అంటే 20 మీటర్ అంటే దానికి సమాన భాగంలో 100 లింక్స్లో సమాన భాగంలో డివైడ్ చేస్తారు. దాన్ని ఒక లింక్ అంటారు. ఒక లింక్ వచ్చి మనకు ఒక లింక్ అంటే మనకు 10 మార్కులు ఉంటాయి. 10 ఒకటి మన దగ్గర ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ లెక్కించడానికి మనకు ఆడవసరం మార్పు పెట్టాలి. మన ముంగట పోయిన తర్వాత ఏం అడిగేవాళ్ళకి వస్తాడు, ఆయన తీసుకుంటాడు, ఆయన దగ్గర ఉంటాయి. దీంట్లో ఈ హెడ్ 90 డిగ్రీలో కట్ అయి ఉంటుంది. ఈ 90 డిగ్రీలో కట్ అయి ఉంటుంది. టోటల్లీ హాఫ్ సెంటీమీటర్ కట్ ఉంటుంది. ఈ గుడ్లోస్ 90 డిగ్రీలో కట్ అయి ఉంటుంది. మొత్తం ఇదే మనం క్లాస్లో సరిగా వేసి కరెక్ట్ చేస్తే ఏదో కూడా కరెక్ట్ వస్తుంది. మన సో చాలా ఇది ఒకటి విప్లవం. ఎందుకంటే ఈ కొన్ని మనం రాష్ట్రాల్లో మేజర్గా మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, కర్ణాటకలో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇది నడుస్తూ ఉంది. సిమిలర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కొంత స్టార్ట్ అయింది. సో 2 రాష్ట్రాల్లో మళ్ళీ అక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అది మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం కూడా అన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలంగాణలో కూడా ఇది అమలు చేయడానికి ఒక దిశకి మనం వెళ్తున్నాము. సో ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క మండలాల్లో కూడా రెవెన్యూ సదస్సులు చేస్తాము. మొన్న గౌరవనీయులు CCLA గారు కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది. సో భూభారతి చట్టంలో బేసికల్ గా ఒక 2-3 అంశాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో సర్వేయర్స్ రోల్ చాలా కీలకమైన ఉంటుంది. ఒకటేమో ఎవరైనా పట్టాదారు ఉన్నా లేదు ఎంజాయర్ ఉన్న ఆక్యుపెంట్ ఉన్నారా వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా సర్వే చేసుకొని మళ్ళీ మండల్ సర్వేయర్ ద్వారా మనం అథెంటికేట్ చేస్తాం, వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క చోట్ల డైరెక్ట్ గా మండల్ సర్వేయర్ కి వెళ్ళాలి అంత అవసరం లేదు. లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఎవరైనా పర్సన్ వెళ్ళి, లైసెన్స్ సర్వేయర్ అంటే ఇప్పుడు మనం మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం మీకు ఆర్డర్స్ ఇస్తాయి ఎవరైతే పాస్ అవుతారు. సో అందరూ పాస్ కూడా అవ్వాలి, అవునా కదా? అందరూ పాస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 158 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అంతే కదా? 155 మెంబర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. సో మీరు ఇప్పుడు 15 days ట్రైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో థియరీ కూడా ఉంటుంది, ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో అన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం మీకు ఆర్డర్స్ ఇస్తాయి. ఆర్డర్స్ ప్రకారమే మళ్ళీ ఎవరైనా పట్టాదారు కానీ ఆక్యుపెంట్ కానీ మీకే అప్రోచ్ అయ్యి మళ్ళీ మీ సర్వీసెస్ కూడా వాడుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పినట్లు అదే భూభారతి చట్టంలో మళ్ళీ ఎవరైతే ఇట్లా మ్యాప్ సబ్మిట్ చేస్తారు మళ్ళీ మన మండల్ సర్వేయర్ వాటికి వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంది భూభారతి చట్టం. రెండోది అంటే భూదార్ కార్డు. మీరు అందరూ చట్టంలో గురించి అది చూసి ఉండొచ్చు. సో భూదార్ కార్డులో అంటే మీ ఎవరైనా పట్టాదారు భూమి ఎక్కడ ఉంది అవి తెలవాలి అంటే భూదార్ కార్డు ఒకటి మన మార్గం. భూదార్ కార్డులో బేసికల్ గా విస్తరణము, తర్వాత లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ అవి అన్ని వివరాలు కూడా ఒక యూనిక్ ఐడి కార్డు కూడా ప్రతి ఒక్క పట్టదారికి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అవి కూడా తయారు చేయాలి అంటే తప్పకుండా మీ రోల్స్ చాలా అవసరం ఉంటాయి. మీ రోల్స్ కూడా చాలా కీలకమైన ఉంటుంది. నాకు తెలిసిన వరకు అది అంటే మోడర్న్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ తోనే చేయాల్సిన ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం అంటే జనరల్ గా ఇది ఈ స్టాఫ్ మెథడ్ తో మాత్రమే చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు DGPS టెక్నాలజీ కూడా ఉంది కాబట్టి దాని ద్వారా మళ్ళీ భూదార్ కార్డులో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పార్సల్ కి మనం క్లియర్ గా లొకేషన్, లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ తో సహా భూదార్ కార్డు కూడా తయారు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. భూదార్ కార్డు కూడా తయారు చేసి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఎట్లా ఉంది అంటే ఎవరైనా తహసీల్దార్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ కానీ మ్యూటేషన్ కానీ చేసేటప్పుడు నక్షతో సహా వెళ్ళాలి. నక్షతో సహా వెళ్ళిన తర్వాత క్లియర్ గా ఐడియా ఉంటుంది. ఎవరైతే కొంటున్నారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, ఏవైతే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఐడియా ఉంటుంది భూమి ఎక్కడ ఉంది. భూమి లొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మన దగ్గర చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అంటే రికార్డ్ లో పేరు ఉన్నాయి కానీ భూమి ఎక్కడ ఉంది తెలియట్లేదు. లేదు పట్టాదారు పాస్బుక్ లో ఉన్న ఎక్స్టెంట్, రికార్డ్ లో ఉన్న ఎక్స్టెంట్ మ్యాచ్ చేయట్లేదు. ఇవి అన్ని ఎందుకు సమస్య ఉన్నాయి అంటే వి డోంట్ హ్యావ్ మ్యాప్. ప్రతి ఒక్క దానికి మనకి లొకేషన్ లేదు, మ్యాప్ లేదు. అదే పరిష్కారం చేయాలి అంటే తప్పకుండా ఒక మ్యాప్ ఉండాలి. మ్యాప్ ఉంటే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బయర్ అండ్ సెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. దాని ప్రకారం ఇట్లా ఫ్యూచర్ లో భూ సమస్య రాకుండా కూడా మనం మాక్సిమం పరిష్కారం కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.
वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि जनतेला त्रास देणाऱ्या वाहन मालकांवर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी दिला। ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी दुचाकींना बसवण्यात आलेले सुधारित सायलेन्सर अलीकडेच एका विशेष मोहिमेदरम्यान तपासण्यात आले आणि ते काढून टाकण्यात आले। आदिलाबाद पोलीस विभागामध्ये अशा प्रकारे जप्त केलेले सुमारे 200 सुधारित सायलेन्सर मंगळवारी एसपींच्या नेतृत्वाखाली नष्ट करण्यात आले। जिल्हा केंद्रातील वाहतूक पोलीस ठाण्यासमोरील रस्त्यावर रांगेत सायलेन्सर लावण्यात आले होते आणि रोड रोलने ते तुडवले गेले। जर अशी चूक पुन्हा झाली तर गुन्हे दाखल करण्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा एसपींनी दिला। ते म्हणाले की लोकांना होईल अशा पद्धतीने वाहने चालवू नये। रस्त्यावर मोठ्या आवाजामध्ये गाडी चालवणे हा गुन्हा आहे। वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचा आणि सुरक्षित राहण्याचा सल्ला दिला गेला। నువ్వే అడ్డం ఉంటావు ఇక్కడ కొంచెం అటు జరగండి కాదు गाड़ी तुम्हारे जाते ఈరోజు మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం అన్ని మండల్లో మరియు మన ఆదిలాబాద్ టౌన్లో ఒక సైలెన్సర్ పైన ఒక డ్రైవ్ చేస్తున్నాము। ఆ డ్రైవ్లో ఎవరైనా సైలెన్సర్ ఎక్కువ పెట్టి మోడిఫై చేసి ఇది సౌండ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు లేకపోతే పటాకా పెడుతున్నారు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ సైలెన్సర్స్ తీసేస్తాము మనం। ఇప్పటివరకు జస్ట్ ఆదిలాబాద్ టౌన్లో 1 టౌన్ 2 టౌన్ ఏరియాలో దాదాపు 150 సైలెన్సర్స్ ఈ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో డిఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో తీయడం జరిగింది। ఇదే డ్రైవ్ అన్ని మండల్స్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది। ఈ జనాలతో మనవి ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఇట్లా ఎక్స్ట్రా సైలెన్సర్ పెట్టి ఈ సౌండ్ చేసి పటాకా పెట్టి ఏమైనా తమాషా చేస్తే మనం నెక్స్ట్ టైం నుండి ఈ సైలెన్సర్స్ తీస్తాము, ప్లస్ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కూడా వాళ్ళపైన నమోదు చేస్తాము। ఎందుకంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో చదివిన పిల్లలకి ప్లస్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఈ సౌండ్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది। ఇది కాకుండా ఎవరైనా ఇది సైలెన్సర్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళకి కూడా మనం నెక్స్ట్ టైం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళపైన కూడా కేసు నమోదు చేస్తాము। సో దయచేసి ఇది లోకల్ మెకానిక్స్ కూడా ఎవరైనా ఇట్లా రిక్వెస్ట్ చేస్తే అది మీరు పెట్టుకోకండి। మనం ఇది కూడా ఇప్పటి నుండి ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఎవరైనా పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి కూడా నెక్స్ట్ టైం నుండి కేసు नमूद చేస్తాం। तेलंगणा सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायती स्वच्छ व हिरवेगार बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे। ग्रामीण भागातील स्वच्छता आणि हिरवळ सुधारण्यासाठी सरकारने एक नवीन पाऊल उचललेले आहे। घरोघरी कचरा संकलन, ओला व सुखा कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्था आणि रस्त्यांची स्वच्छता सुधारण्यासाठी
नवीन योजना राबवल्या जात आहे। पंचायतीमध्ये स्वच्छता विषयक समस्या वाढत आहे आणि कामगारांची संख्या पुरेशीही नाही किंवा स्वच्छता विषयक समस्या पूर्णपणे सोडवल्या जात नाही हे ओळखून सरकारने स्वच्छता क्षेत्रे समोर आणली आहे। ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छता सुधारण्यासाठी प्रत्येक गावाची कुटुंबाची संख्या, क्षेत्रफळ आणि कामगाराच्या संख्येनुसार झोनमधील विभागणी करण्यात आलेली आहे। तर लहान पंचायतीसाठी किमान 2 आणि मोठ्या पंचायतीसाठी जास्तीत जास्त 4 झोन स्थापन करण्यात आलेले आहे। सरकारला आशा आहे की या नवीन झोनिंग सिस्टीममुळे गावामध्ये स्वच्छता आणखी सुधारेल। तर याबाबत ग्रामस्थ आनंद व्यक्त करत आहे। గత ప్రభుత్వం ఏదైతే పచ్చదనం పరిశుభ్రత కొరకు నిధులు కేటాయించి అటువంటి అది రీసైక్లింగ్ కొరకని తడి చెత్త పొడి చెత్తను తీసుకోవడం జరిగింది। కానీ అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగా చేయలేకపోయినరు। అవి ఇప్పుడు అధ్వాన స్థితిలో ఉన్నాయి। ఎందుకంటే తడి చెత్త చేయడానికి ట్రాక్టర్ తీసుకున్న పొడి చెత్త కొరకు ట్రాక్టర్లు కడకలు ఇచ్చారు, కానీ అవన్నీ కూడా ఏమి ఉపయోగకరంగా లేవు, అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి। కాబట్టి అది రీసైక్లింగ్ చేయడానికి కొరకు ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రభుత్వం స్పందిస్తున్నదో అది రాను ముందు పచ్చదనం పరిశుభ్రత కొరకు గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడుతుంది। దీన్ని ఇప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మన వంతు గ్రామ పంచాయతీలు చేయవలసిన పని ఉంటుంది। కాబట్టి రీసైక్లింగ్ కొరకు ఏదైతే తడి చెత్త పొడి చెత్తని సేకరిస్తున్నారో గత ప్రభుత్వం కూడా ఇది చేసింది, కానీ అప్పటి ప్రభుత్వం చేసింది సద్వినియోగం కాలేదు, వినియోగంలో లేవు। అవి ఇప్పటికీ అన్ని చెడిపోయినాయి, కూలిపోయినాయి, అధ్వానంగా అయిపోయి డబ్బులన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయి। అదే కాకుండా మన ట్రాక్టర్ల కొరకు లోన్స్ ఇచ్చి ట్రాక్టర్లు కూడా తెచ్చిపెట్టి అవన్నీ అధ్వాన పరిస్థితుల్లో గ్రామ పంచాయతీల దగ్గర పడి ఉన్నాయి, ఇవి కూడా పనిచేయకుండా పోయినాయి। ఇప్పటి ప్రభుత్వము గత ప్రభుత్వం విధంగా కాకుండా ఇప్పుడు ఇచ్చే ప్రభుత్వంని ఆసరాగా తీసుకొని మనము గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి పథంలో నడిపించుకోవాలని గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడనే ఉన్నది। కాబట్టి ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ జోనల్గా విభజించడం జరిగింది। విభజించి పల్లె ప్రకృతి వనంతో సహా పరిశుద్ధ కార్మికుల సమస్యలు కానీ, పరిశుద్ధం కానీ, గ్రామంలో తాగునీటి సౌకర్యం కానీ, ఇవన్నిటి కూడా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది। ఇంకోటి తడి చెత్త పొడి చెత్త అనేది 2 చేసుకుని దాని మీద సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేసి గ్రామ పంచాయతీకి ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చే విధంగా అనేకమైన అభివృద్ధి పనులకు ఇంకా ప్రభుత్వం నుండి ఎక్కువ అమౌంట్ గ్రామ పంచాయతీలకు రూపాయలు వచ్చి లక్షలలో రూపాయలు వచ్చి ఈ గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి పథంలో నడవడానికి రేవంత్ రెడ్డి सरकार చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। सुरुवातीला चांगला पाऊस पडल्यानंतरच बियाणे पेरले चांगले, तर असे प्रोफेसर जयशंकर कृषी संशोधनाचे केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर रामप्रसाद यांनी सांगितले। त्यांनी सांगितले की माती चांगली ओली झाल्यानंतर बियाणे पेरणे ही उगवण्यासाठी अनुकूल राहील। कोरड्या जमिनीत बियाणे पेरणे चांगले नाही। शास्त्रज्ञाचे म्हणणे आहे की वैज्ञानिक शिफारसीनुसार शेती केल्यास चांगले परिणाम मिळतील। तर आमचे ANN आदिलाबादचे प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण या विषयावर अधिक माहिती देतील। నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకడంతో ఈసారి ముందస్తుగానే అనుకంటే గత ఏడాది కంటే ముందుగానే తొలకరైతే పలకరించే విధంగా అయితే కనబడుతోంది। అయితే ముందుగానే ఋతుపవనాలు మన రాష్ట్రానికి చేరుకుని అలాగే వర్షాలు కూడా ఈసారి తొందరగా వచ్చేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉందని అయితే భారత వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అయితే సూచిస్తున్నారు। దీనికి అనుగుణంగానే ఇటీవల 2-3 రోజులు చిన్నగా కురిసినటువంటి ఒక వర్షాల వల్ల నేల పూర్తిగా తడిచినట్టుగా రైతులు అయితే భావిస్తున్నారు। ఇప్పటికే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో అయితే ప్రధానంగా వేసేటటువంటి ఒక పత్తి పంటకు సంబంధించి అయితే రైతులు విత్తనాలు అయితే కొనుగోలు చేశారు। కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దుబ్బులో అంటే పొడి నేలల్లో వేసేటటువంటి ఒక అలవాటు అయితే ఇక్కడ కొంతమంది రైతులకైతే ఉండేది। అదే సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఈసారి కూడా ఫాలో అయ్యి కొంతమంది రైతులు అయితే విత్తనాలకైతే సిద్ధమవుతున్నారు। మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం అయితే
ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఉన్నాం. మనతో పాటు వ్యవసాయ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, రాంప్రసాద్ గారు. సార్ చెప్పండి, అంటే కొంతమంది రైతులు అయితే ఉత్సాహపడుతున్నారు, ఎందుకంటే కొన్ని వర్షాలు పడ్డ వెంటనే నేల తడిచిందని చెప్పేసి విత్తనాలు అయితే వేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది దుబ్బుల్లో అంటే పొడి నేలల్లో కూడా వేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉంటుంది. ఏది మంచిదంటారు? రెండు మంచివి కావండి. పొడి దిక్కులు అసలు వేయకూడదు. మేము ఎప్పుడుండో మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ప్రతి ఒక్క రైతులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. ఈ మధ్యన రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తల కార్యక్రమాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టి దాంట్లో కూడా ప్రతి చోట కూడా మేము అడ్రస్ చేస్తున్నాము. దయచేసి రైతులు ఎవ్వరు కూడా పొడి దిక్కుల్లో పత్తులు వేయకండి. ఎందుకంటే అడపాదడపా పడే వర్షాల వల్ల ఈ భూమి ఇంకా లోపల వేడి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ వర్షం అనేది సరిపోదు కాబట్టి సో కనీసం మనకు 60 నుండి 70 mm వర్షపాతం మంచిగా పడితేనే లోపల భూమిలో ఉన్న వేడి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయి మంచి మొలక శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఆ విధంగా వర్షం పడితేనే మనము ఈ విత్తనాలు విత్తుకున్నట్టయితే ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ విత్తనాలు కుళ్ళిపోయినట్లయితే మళ్ళీ ప్యాకెట్లు మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడదు కాబట్టి సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ విత్తన కొరత కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందరు రైతులు విత్తనం మొలకెత్తకపోతే మళ్ళీ ప్రైవేట్ కంపెనీ విత్తనాలు కావాలని చెప్పేసి అడగడము, దానివల్ల కొరత ఏర్పడము, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏంటంటే దయచేసి రైతులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే ఎవ్వరు కూడా పొడి దుక్కుల్లో వేయకూడదు. అలాగే ఈ అడపాదడపా పడిన వర్షాల వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదు కాబట్టి కనీసం ఒక 60 నుండి 70 mm మంచి వర్షపాతం పడితేనే మనకు భూమి అంతా లోపల మొత్తం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోయి మనం విత్తనం విత్తుకున్నట్టయితే మంచి మొలక శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా రైతులందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరము చాలా ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు అంటే దాదాపుగా వర్షాలు అంటే శాస్త్రవేత్తల అంచనాల ప్రకారంగా ముందుగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అంటే ఎప్పుడు విత్తుకుంటే అంటే వర్షాలు పడ్డ తర్వాత ఎన్ని రోజుల గ్యాప్ ఇచ్చి లేదంటే విత్తనం వేసేటప్పుడు అంటే విత్తనం చేసేటప్పుడు రైతులు ప్రధానంగా పాటించాల్సినటువంటి సూచనలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాము, కనీసం 60 నుండి 70 mm వర్షపాతం పడితే మనకేమవుతుందంటే మనకు భూమిలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో అదను చూసుకొని మనకు ఒకసారి వర్షాలు మంచిగా పడ్డ తర్వాత 2-3 రోజుల తర్వాత ఈ భూమి దాన్ని బట్టి మరీ బురదల్లో విత్తనుకోకుండా సో భూమి అదను చూసుకొని మనం విత్తుకున్నట్టయితే సో మొలక శాతం మంచిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. అలాగే మరొక వారం రోజుల్లో అయితే వర్షాలు కురిసిన తర్వాత విత్తనం అయితే రైతు వేసిన తర్వాత అంటే విత్తనం వేసిన తర్వాత రైతులు పాటించాల్సినటువంటి ఒక సూచన ముఖ్యంగా ఏంటంటే విత్తనము వేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్షాలు పడిన తర్వాతనే విత్తనాలు వేసుకోవాలని చెప్పి సూచిస్తున్నాం కాబట్టి మంచి వర్షం పడుతున్నది విత్తనం ఎత్తుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే మరి కలుపు వర్షాలు బాగా పడితే మరి కలుపు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా రైతులకు ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే ఈ మనం విత్తనం విత్తుకున్న తర్వాత కనీసం ఒక 48 గంటల లోపల అంటే 2 రోజుల లోపలనే మనము ఈ పెండిమిత్రన్ అనే మందును కలుపు మందును ఒక 5 ml లీటర్ నీటికి మంచిగా పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ మొలవబోయే కలుపు ఏదైనా భూమిలో ఉంటుందో అది మొలవకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే కనీసం ఒక రైతు 25 నుండి 30 రోజుల వరకు కూడా మనము ఫీల్డ్లో కలుపు లేకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే రైతులకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే మరి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కానీ ఎక్కడైనా చుట్టుపక్కల జిల్లాలో కానీ మరి అధిక మొత్తంలో వర్షాలు పడితే ఈ మొక్కలు కూడా స్టార్టింగ్లోనే కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఎలాగో మనకు ప్రైవేట్ కంపెనీ నుండి విత్తన శుద్ధి అనేది ఈ పురుగు మందు ద్వారా విత్తన శుద్ధి అనేది కలిపి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనము మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గత అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు మార్కెట్ నుండి ఈ విత్తన శుద్ధి వస్తుంది కాబట్టి కనీసం మనము ఈ కార్బన్ నేమ్తో కానీ అంటే తెగుళ్ళ మందు విత్తన శుద్ధి అనేది అది చేసి రాదు కాబట్టి సో కార్బన్ నిజం అంటే కనీసం ఒక 2 గ్రాములు కానీ 3 గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించడము, లేదు అంటే ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది కూడా మనకు బయాలజికల్ కంట్రోల్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో అలాగే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము కేవీకే ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు కూడా ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడిని అమ్ముతున్నారు కాబట్టి సో దీన్ని మనము ఒక 10 గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించి మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్టయితే సో ఇందాక అనుకున్నట్టు చాలా చోట్ల అధిక వర్షాల వల్ల ఈ మొక్కలు కుళ్ళిపోయి వేరు వ్యవస్థ కుళ్ళిపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా లేకుండా మనం ముందు జాగ్రత్తగానే ఈ పురుగుమందుతో చేసిన తర్వాత ఈ తెగుళ్ళ మందుతోని మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకొని విత్తుకున్నట్టయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఒక విజ్ఞప్తి అన్నమాట.
అది అంటే రైతులైతే మాత్రం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలని, అంటే ఆల్రెడీ విత్తన శుద్ధి చేసే విత్తనాలు అయితే వస్తాయి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా దానికోసం చేయకుండా కూడా కొంత విత్తనాలను అయితే శుద్ధి చేసిన తర్వాత తెగుళ్ళ మందు సోకకుండా, అంటే తెగుళ్ళు సోకకుండా కొంత ఏర్పాట్లు చేసుకొని విత్తనాలు ఎప్పుడైతే వర్షాలు దాదాపుగా సమృద్ధిగా కురిసిన తర్వాత పూర్తిగా నేల తడిసింది అనేటటువంటి ఒక సందర్భంలో విత్తనం నాటుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు అయితే సూచిస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ महेंदर रेड्डीतो सत्यनारायण ANN आदिलाबाद నుంచి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि त्यांनी 3 वर्षापूर्वी सुरू केलेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. पावसाळा सुरू झाला असल्याने जिल्हा विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांना विजेबाबत सतर्क राहण्यास सांगितलेले आहे. आदिलाबाद सर्कलमध्ये कुठेही विजेचे खांब पडलेले असतील तर कुठेही तारा तुटल्या असतील किंवा वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीची तक्रार असेल तर माहिती द्यावी असे त्यांनी एका निवेदनामध्ये म्हटलेले आहे. यासाठी त्यांना आदिलाबाद सर्कल ऑफिसमधील नियंत्रण कक्षाच्या 9440811700 या क्रमांकावर कॉल करून माहिती देण्यास सांगण्यात आली. त्यांना कुठेही वाऱ्यामुळे तुटलेल्या तारा दुरुस्त करू नये असा सांगण्यात आले आणि पुरवण्यात काहीही समस्या उद्भवत असल्यास त्या त्वरित कर्मचाऱ्यांना कळवण्यात असे सांगितले.
सर्व वीज ग्राहकांना 1912 वर कॉल करून कोणत्याही समस्यांची तक्रार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री कोंडा सुरेखा यांनी अधिकाऱ्यांसोबत वनमहोत्सवाचा आढावा घेतला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये रोपे लावण्याच्या उद्देशाने बैठक. जिल्हाधिकारी म्हणतात की जमिनीचे मोजमाप आणि सीमा निश्चित करण्याचे सर्वेक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राज्यश्री शहा यांनी परवानधारक सर्वेक्षणाच्या परीक्षण कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. कृषी शास्त्रज्ञ म्हणतात की चांगल्या निचराच्या जमिनांमध्ये बियाणे पेरणे चांगले. पाऊस थांबताच शेतकऱ्यांनी घाई करू नये आणि कोरड्या जमिनीत पेरणी करू नये असा सल्ला. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. आदिलाबादमध्ये दुचाकीसाठी सुधारित सायलेन्सर आहेत ते तपासले. विशेष मोहिमेद्वारे काढून टाकलेले सायलेन्सर आणि चिरडण्यासाठी पोलिसांनी रोड लोडचा वापर केला. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.